ચેપ્ટર નંબર 5 ધોરણ 12 સ્ટાન્ડર્ડ 12 આપણે એક્સરસાઇઝ નંબર 5.6 કરવી છે. 5.6 સ્વાધ્યાય આપણે આજે કરવો છે. તો શરૂ કરીએ. ચલો મિત્રો, પહેલો સમ x = 2at સ્ક્વેર y = 80^4 અને તમારે dy/dx શોધવાનું છે. You have to find dy/dx. તો સૌથી પહેલા x = 2at square and therefore dx/dt is equal to આ 2a અચળ ગઈ આગળ આવી જાય અને d/dt of t square તો આ થઈ જાય 2a into આનું થાય 2t તો આ આન્સર આવશે 4at. પછી y = at^4 so therefore dy/dt is equal to a આગળ d/dt of t^4 તો જવાબ આવશે a into 4t³ તો આ થઈ ગયું 4at³ અને હવે dy/dx બરાબર dy/dt upon dx/dt તો dy/dt એટલે 4at³ upon dx/dt એટલે 4at. કેન્સલેશન કરો એટલે આન્સર આવે t². લે જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, બીજો સમ, સેકન્ડ સમ x = a cos θ y = b cos θ અને તમારે dy/dx શોધવાનું છે. તો x = a cos θ આનું થીટા ને સાપેક્ષ વિકલન કરાય એટલે dx/dθ a અચળ અને d/dθ of cos θ તો આ થઈ જશે -a sin θ. પછી y = b cos θ and therefore dy/dθ is equal to b અચળ d/dθ of cos θ તો આન્સર આવશે -b sin θ. અને પછી dy/dx is equal to dy/dθ upon dx/dθ તો is equal to -b sin θ upon b cos θ. Sorry, -b sin θ upon -a sin θ એટલે આન્સર આવશે b/a. જોઈ લો. ચલો મિત્રો, ત્રીજો સમ x = sin t y = cos 2t. તો આપણે શરૂ કરીએ. x = sin t and therefore dx/dt is equal to d/dt of sin t તો આ sin t નું વિકલન થાય cos t. પછી y = cos 2t and therefore dy/dt is equal to d/dt of cos 2t તો cos 2t નું થાય -sin 2t પણ પાછું d/dt of 2t આ 2t નું 2 થશે એટલે આન્સર આવશે -2 sin 2t. અને હવે dy/dx is equal to dy/dt upon dx/dt તો dy/dt એટલે -2 sin 2t upon dx/dt એટલે ઈ થાય cos t. આમ તો આ જવાબ આવી ગયો કહેવાય, પણ તમારે વધારે સાદું રૂપ આપવું હોય તો આમ આપી શકાય કે -2 into આ sin 2t નું આપણી પાસે સૂત્ર છે twice sin t into cos t upon cos t
તો આ cos t કેન્સલ અને આન્સર આવે -4 sin t. જોઈ લો. ચલો સમ નંબર 4, x is equal to 40, y is equal to 4 upon t. તો સૌથી પહેલા x is equal to 40 and therefore dx by dt is equal to 4 અચળ કહેવાય અને d by dt of t, આ t નું વિકલન 1 થઈ જાય એટલે આ થઈ જાય 4. પછી y is equal to 4 upon t, તો therefore dy by dt, આ 4 આગળ આવી જાય અને d by dt of 1 upon t, તો is equal to 4, આ 1 upon t નું થાય -1 upon t square, એટલે આન્સર આવી ગયો -4 upon t square. અને હવે dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. તો dy by dt એટલે -4 upon t square upon dx by dt એટલે 4. 4 કેન્સલ એટલે -1 upon t square. લ્યો આન્સર જોઈ લો. ચલો મિત્રો સમ નંબર 5, x is equal to cos theta minus cos 2 theta, y is equal to sin theta minus sin 2 theta. તો આપણે શરૂ કરીએ. તો x is equal to cos theta minus cos 2 theta and therefore dx by d theta is equal to d by d theta of cos theta minus d by d theta of cos 2 theta. બાદબાકીનો નિયમ લાગશે અને હવે cos theta નું થાય minus sin theta, આ થઈ જાય plus sin 2 theta પણ d by d theta of 2 theta, પછી 2 theta નું કરવું પડે એટલે આન્સર આવશે -sin theta plus 2 sin 2 theta. આ આપણે dx by d theta શોધ્યું અને હવે y is equal to sin theta minus sin 2 theta. વિકલન કરશો તો dy by d theta is equal to d by d theta of sin theta minus d by d theta of sin 2 theta. તો sin theta નું થાય cos theta minus આ થઈ જાય cos 2 theta પણ d by d theta of 2 theta. તો આ થઈ જશે cos theta minus 2 cos 2 theta. તો આ આપણે dx by d theta શોધ્યું, આ આપણે dy by d theta શોધ્યું અને હવે dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. તો is equal to dy by d theta એટલે cos theta minus 2 cos 2 theta upon minus sin theta plus 2 sin 2 theta. ચાલો તો આ જવાબ આવી ગયો, જોઈ લો. ચલો મિત્રો સમ નંબર 6, સમ નંબર 6. ચાલો સૌથી પહેલા x is equal to a into theta minus sin theta and therefore dx by d theta is equal to a તો અચળ અને d by d theta of theta minus d by d theta of sin theta. આ એ અચળ છે એટલે એ આગળ આવી જાય, કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે એ આગળ આવી જાય અને અહીંયા બાદબાકીનો નિયમ લાગે. તો વિકલન કરીએ તો a into theta નું 1 થાય minus sin theta નું થાય cos theta. ચાલો પછી y is equal to a into 1 plus cos theta
વિકલન કરશો તો dy by d થીટા એ અચળ ઇન્ટુ d by d થીટા of 1 plus d by d theta of cos theta. સરવાળાનો નિયમ તો is equal to a into 1 નું 0 થાય cos theta નું થાય minus sin theta. એટલે આ આન્સર આવી ગયો minus a sin theta. અને હવે dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. તો dy by d theta એટલે minus a sin theta upon dx by d theta એટલે a into 1 minus cos theta. આમ તો આન્સર આવી ગયો કહેવાય, પણ તમારે જો હજી વધારે સાદું રૂપ આપવું હોય તો આ a કેન્સલ અને is equal to minus આ sin theta એટલે twice sin theta by 2 into cos theta by 2 ફોર્મ્યુલા છે, અને આ 1 minus cos theta એટલે 2 sin square theta by 2. તો આ એક sin theta by 2 કેન્સલ થયું, આ 2 કેન્સલ થયા એટલે આન્સર આવ્યો minus cot theta by 2. આ cos upon sin એટલે એ cot થઈ જાય. જોઈ લો. चलो मित्रों, सम नंबर 7. x is equal to sin cube t upon under root cos 2t, y is equal to cos cube t upon under root cos 2t, અને તમારે dy by dx શોધવાનું છે. તો આપણે શરૂ કરીએ dx by dt. તો અહીંયા તમારે ભાગાકારનો નિયમ લાગશે, એટલે અંડર રૂટ cos 2t એમનેમ અને d by dt ઓફ sin ક્યુબ t પછી માઇનસ sin ક્યુબ t એમનેમ અને d by dt ઓફ અંડર રૂટ cos 2t અને અપન અંડર રૂટ cos 2t રેઝ ટુ 2. આપણે ભાગાકારનો નિયમ લગાડ્યો તો is equal to under root cos 2t, આ sin cube t નું થાય 3 sin square t, પણ પાછું d by dt of sin t, પાછું sin t નું કરવું પડે, માઇનસ sin cube t into આ રૂટ નું થાય 1 upon 2 root cos 2t, પણ પાછું d by dt of cos 2t અને upon cos 2t. રૂટ છે એનો સ્ક્વેર કરો એટલે થઈ જાય cos 2t. તો is equal to under root cos 2t into 3 sin square t into sin t નું થાય cos t minus sin cube t into 1 upon 2 root cos 2t, cos 2t નું થાય minus sin 2t, પણ પાછું 2t નું વિકલન કરવું પડે, એ થાય 2, એ સીધું મૂકી દઉં છું, અને upon cos 2t. તો મિત્રો હજી આપણે જો આને થોડુંક સાદું રૂપ આપવું હોય તો આ રૂટ cos આ 2 કેન્સલ થઈ જાય, અને આ રૂટ cos 2t છે એ આપણે લસા લઈ લઈએ. આ તમે લસા લેશો એટલે અહીંયા થશે cos 2t into 3 sin square t into cos t plus આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, અહીંયા આવશે sin ક્યુબ t into sin 2t અને upon cos 2t into under root cos 2t. આજે આપણે લસા લીધો એ પાછો છેદમાં આવે. તો આ આપણે મિત્રો dx by dt શોધ્યું છે.
હજી આપણે dy by dt શોધવાનું બાકી છે. પહેલા આ બરાબર જોઈ લ્યો, પછી આપણે dy by dt શોધીએ. ચાલો હવે આપણે dy by dt શોધીએ. તો dy by dt is equal to, અહીંયા ભાગાકારનો નિયમ લગાડો એટલે અંડર રૂટ cos 2t એમનમ અને d by dt of cos cube t પછી માઇનસ cos cube t એમનમ અને d by dt of અંડર રૂટ cos 2t અને અપન અંડર રૂટ cos 2t રેઝ ટુ 2. ચાલો આગળ આપણે વધીએ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ cos 2t, આ cos ક્યુબ t નું થાય 3 cos સ્ક્વેર t પણ પાછું d by dt of cos t minus cos ક્યુબ t into 1 upon 2 root cos 2t પણ પાછું d by dt of cos 2t અને છેદમાં cos 2t. રૂટ નો સ્ક્વેર થાય એટલે રૂટ નીકળી જાય. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ cos 2t into 3 cos સ્ક્વેર t અને આ cos 2t નું cos t નું થાય minus sin t minus cos cube t into 1 upon 2 root cos 2t into cos 2t નું થાય minus sin 2t અને 2t નું થાય 2 અને upon cos 2t. અને હવે મિત્રો આપણે cos 2t લસા લઈ લઈએ. આ 2 2 તો કેન્સલ થશે અને cos 2t લસા લ્યો એટલે અહીંયા થઈ જાય cos 2t into 3 cos સ્ક્વેર t, આ માઈનસ ની સાઈન આપણે આગળ લઈ લઈએ, into sin t, આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે એટલે પ્લસ cos ક્યુબ t into sin 2t અને upon cos 2t into under root cos 2t. તો આ આપણે dy by dt શોધ્યું. જોઈ લો. ચાલો તો હવે ચાલો dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. જો મિત્રો dy by dt માં જે છેદ આવ્યો છે એ જ dx by dt માં છેદ આવ્યો છે. એટલે તમે જ્યારે બેની વેલ્યુ મૂકશો ત્યારે આ તો કેન્સલ થઈ જવાનું. એટલે વધશે આમ ઉપર આવશે -3 cos 2t into cos square t into sin t અને પ્લસ cos cube t into sin 2t છેદમાં dx by dt ની વેલ્યુ થશે 3 cos 2t into sin square t into cos t અને પ્લસ sin cube t into sin 2t. આપણે જો થોડુંક સાદું રૂપ આપીએ તો ઉપરથી cos સ્ક્વેર t કોમન નીકળે છે. જો તો આપણે cos સ્ક્વેર t કોમન કાઢી નાખીએ. cos સ્ક્વેર t કોમન કાઢો એટલે અહીંયા વધશે -3 sin t, આ -3 sin t અને આ cos 2t ની જગ્યાએ
twice cos square t minus 1 ફોર્મ્યુલા મૂકીએ પ્લસ અહીંથી આપણે cos square t કોમન કાઢ્યું એટલે ખાલી cos t વધે અને આ sin 2t એટલે twice sin t into cos t છેદમાં અહીંયા નીચેથી sin square t કોમન નીકળે છે એટલે અહીંથી વધશે એક તો 3 વધશે આ sin square t કોમન એટલે cos t વધે અને આ cos 2t ની જગ્યાએ 1 minus 2 sin square t આ ફોર્મ્યુલા મૂકી દઈએ અહીંથી આપણે sin square t કોમન કાઢ્યું એટલે અહીંયા વધે sin t અને into sin 2t એટલે twice sin t into cos t જોતા જજો બરાબર સાદુરૂપ બહુ છે આમાં તો is equal to cos square t into અહીંયા આપણે વિસ્તરણ કરતા જઈએ તો -6 sin t into cos square t plus 3 sin t અને plus 2 cos square t into sin t a cos t into cos t upon a sin square t into અહીંયા વિસ્તરણ કરો એટલે 3 cos t આ થઈ જાય -3 cos t into sin square t અને પ્લસ 2 sin square t into cos t તો મિત્રો તમે જોયું હશે કે આ પદ અને આ પદ એના સરવાળા બાદબાકી થાય આ -6 plus 2 એટલે સાદુરૂપ આવી જશે cos square t into આ -6 plus 2 એટલે આ થઈ જાય -4 sin t into cos square t અને plus 3 sin t upon sin square t into અહીંયા પણ તમે જુઓ કે અહીંયા એક ભૂલ છે આપણે વિસ્તરણ કરીએ એટલે 3 2 6 થાય જો અહીંયા 6 થશે એ જરા સુધાર નાખજો હવે આ -6 plus 2 એટલે -4 થશે એટલે નીચે આવશે 3 cos t અને -4 cos t into sin square t આવું સાદું રૂપ આવ્યું હવે તમે શું કરો કે હજી ઉપરથી sin t કોમન નીકળે છે જો તો આપણે sin t કોમન કાઢી નાખીએ એટલે ઉપર આવશે cos square t into sin t into એટલે અહીંયા વધશે -4 cos square t plus 3 અને upon sin square t આ નીચેથી cos t કોમન લ્યો એટલે આ થાય cos t into એટલે અહીંયા વધશે 3 -4 sin square t સાદુરૂપ બરાબર સમજતા જજો હવે તમે જુઓ કે એક આ sin t અને આ sin t કેન્સલ આ cos t અને આ cos t કેન્સલ થયું ચલો હવે આપણે આ cos t ને અંદર લેતા જઈએ એટલે અહીંયા આવી જશે -4 cos cube t અને પ્લસ 3 cos t upon નીચે sin t અંદર લેતા જાઓ એટલે આ થઈ જાય 3 sin t અને -4 sin cube t ચાલો હવે તમે શું કરો કે ઉપરથી જો એક માઈનસ ની નિશાની કોમન કાઢો માઈનસ ની સાઇન
તો આમ થાય કે 3 cos t માઈનસ સોરી ઉપરથી આપણે માઈનસની સાઇન કોમન કાઢીએ એટલે અહીંયા વધે 4 cos ક્યુબ t માઈનસ 3 cos t upon 3 sin t માઈનસ 4 sin ક્યુબ t. અને હવે મિત્રો તમને જો યાદ હોય તો આ cos 3t નું સૂત્ર છે એટલે આ થઈ જાય cos 3t અને નીચે થાય sin 3t એટલે આન્સર આવશે માઈનસ cos upon sin એટલે ઈ થશે માઈનસ cot 3t. જો આ જોઈએ થોડુંક સાદું રૂપ લાંબુ છે પણ સહેલું છે. ચલો મિત્રો સમ નંબર 8. ચલો મિત્રો સમ નંબર 8 x અને y આપેલું છે અને તમારે dy dx શોધવાનું છે. તો પહેલા આપણે dx dt શોધીએ. તો આ a તો અચળ કહેવાય એ આગળ આવી જાય. અહીંયા સરવાળાનો નિયમ લાગે એટલે d dt of cos t plus d dt of log tan t by 2 તો is equal to a into આ cos t નું થાય minus sin t અને પ્લસ આ log નું થાય 1 upon tan t by 2 પણ પાછું d dt of tan t by 2 तो is equal to a into minus sin t plus 1 upon tan t by 2 आ tan t by 2 નું થાય sec square t by 2 પણ પાછું d by dt of t by 2 तो is equal to a into minus sin t plus આ જે tan છે એને આપણે sin cos માં ફેરવીએ તો sin upon cos એટલે આ થઈ જાય cos t by 2 upon sin t by 2 આ sec square t by 2 એટલે 1 upon cos square t by 2 અને into આ t by 2 એટલે 1 upon 2 એનું વિકલન થાય 1 upon 2 તો is equal to a into minus sin t plus હવે જો અહીંયા cos t by 2 અને આ cos t by 2 કેન્સલ અને આ નીચે twice sin t by 2 into cos t by 2 તો ઈ થઈ જાય sin t. હજી સાદું રૂપ આપીએ તો a into લસા લેશો એટલે minus sin square t plus 1 upon sin t તો આ થઈ ગયું a આ 1 minus sin square t એટલે ઈ થાય cos square t upon sin t. લ્યો આ આપણે dx by dt શોધ્યું. હજી આપણે dy by dt શોધવાનું છે તો dy by dt તો a આગળ અને d by dt of sin t તો આન્સર આવશે a cos t અને હવે dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt તો dy by dt એટલે a cos t upon dx by dt એટલે a cos square t ના sin t ઉપર જાય એટલે into sin t
આ a કેન્સલ, આ cos કેન્સલ, આ sin upon cos એટલે આ થઈ જાય tan t. લ્યો આ આન્સર આવી ગયો. જોઈ લો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 9. પહેલા આપણે dx by d theta શોધીએ. તો આ a અચળ અને d by d theta of sec theta, તો આન્સર આવશે a sec theta નું થાય sec theta into tan theta. પછી આપણે dy by d theta શોધીએ. તો આ b અચળ અને d by d theta of tan theta, તો આ થઈ ગયું b sec square theta. અને હવે dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. તો dy by d theta એટલે b sec square theta upon a sec theta into tan theta. આ sec theta ને sec theta cancel એટલે b sec theta upon a tan theta. પછી sin cos માં ફેરવો તો b into sec theta એટલે 1 upon cos theta અને upon a into sin theta upon cos theta. આ cos theta cancel એટલે આન્સર આવશે b upon a sin theta. હજી આને આમ લખવું હોય તો લખાય કે b upon a cosec theta. લ્યો આ આન્સર આવી ગયો. ચલો સમ નંબર 10. આપણે પહેલા dx by d theta શોધીએ. તો એમાં a આગળ આવી જાય. અહીંયા સરવાળાનો નિયમ લાગે એટલે d by d theta of cos theta plus d by d theta of theta sin theta. તો is equal to a into આ cos theta નું થાય minus sin theta plus અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લાગશે એટલે theta એમનેમ અને d by d theta of sin theta અને plus sin theta એમનેમ અને d by d theta of theta. તો is equal to a into minus sin theta plus theta sin theta નું થાય cos theta plus sin theta. આ theta નું 1 થઈ જાય. આ sin theta cancel એટલે અહીંયા આવ્યું a theta cos theta. આ આપણે dx by d theta શોધ્યું. હવે આપણે dy by d theta શોધીએ. તો આ a તો અચળ છે, અહીંયા બાદબાકીનો નિયમ લાગે તો d by d theta of sin theta minus d by d theta of theta cos theta. તો is equal to a into આ sin theta નું થાય cos theta minus અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લાગશે એટલે theta એમનેમ અને d by d theta of cos theta plus cos theta એમનેમ અને d by d theta of theta. તો is equal to a into cos theta. અહીંયા આપણે વિસ્તરણ કરતા જઈએ તો આ cos theta નું minus sin theta થાય એટલે આ પ્લસ થઈ જશે એટલે plus theta sin theta. આ theta નું 1 થઈ જાય, વિસ્તરણ કરો એટલે આ થાય minus cos theta. આ cos theta cancel એટલે આ થઈ ગયું a theta sin theta. અને હવે મિત્રો આપણે શોધવાનું છે dy by dx. તો is equal to dy by d theta upon dx by d theta. તો dy by d theta એટલે a theta sin theta
upon a theta cos theta. આ a theta cancel, sin upon cos એટલે આ થઈ જાય tan theta. લ્યો આ જવાબ જોઈ લો. ચાલો મિત્રો, સમ નંબર 11. તમને આમ રકમ આપેલી છે, આપણે dy by dx શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે dx by dt શોધીએ. તો રૂટ હોય એનું થાય 1/2 રૂટ a raised to sin inverse t, પણ પાછું d by dt of a raised to sin inverse t. આ જે વર્ગમૂળ હોય ને એનું રૂટ નું થાય 1/2 રૂટ, પણ પાછું આધારનું વિકલન કરવું પડે. તો is equal to 1/2 રૂટ a raised to sin inverse t. ચાલો અહીંયા તમારે નિયમ લાગશે a raised to x વાળો નિયમ. a raised to x હોય તો એનું વિકલન થાય a raised to x into log a to the base e. તો આનું વિકલન થાય a raised to sin inverse t into log a to the base e. પણ પાછું x ની જગ્યાએ જે હોય એનું વિકલન કરવું પડે, એટલે d by dt of sin inverse t. તો is equal to 1/2, પછી આ રૂટ છે એ અહીંયા કેન્સલેશન થશે, જો છેદ ઉડી જાય છે, એટલે અહીંયા આવી જશે અંડર રૂટ a raised to sin inverse t into log a to the base e, અને sin inverse t નું થાય 1/√1 - t સ્ક્વેર. લ્યો આ આપણે dx by dt શોધ્યું. હજી આપણે dy by dt શોધવાનું છે. તો dy by dt is equal to આ રૂટ નું થાય 1/2 રૂટ a raised to cos inverse t, પણ પાછું d by dt of a raised to cos inverse t. તો is equal to 1/2 root a raised to cos inverse t into આ a raised to cos inverse t નું થાય a raised to cos inverse t into log a to the base e, પણ પાછું d by dt of cos inverse t. તો અહીંયા પાછા છેદ ઉડી જાય, એટલે આ થઈ જાય 1/2 into under root a raised to cos inverse t into log a to the base e, અને cos inverse t નું થાય -1/√1 - t સ્ક્વેર. આ આપણે dy by dt શોધ્યું. અને હવે dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. તો મિત્રો આ dy by dt છે, આ dx by dt છે. તમે આ upon આ મૂકશો એટલે આ 1/2 કેન્સલ થાય, આ log કેન્સલ થાય, આ √1 - t સ્ક્વેર કેન્સલ થાય, એટલે વધે આમ કે માઈનસ, અહીંથી વધશે √a raised to cos inverse t, અને અપન અહીંથી વધશે √a raised to sin inverse t. અને હવે મિત્રો આ √a raised to cos inverse t એટલે y છે, એટલે આ થઈ ગયું -y અપન આ જે છે એ x છે. લ્યો આ આપણે સાબિત કરવાનું હતું, જોઈ લો. જો મિત્રો આ સમ છે એ એક બીજી રીતે થાય. આ તમને પ્રચલ સમીકરણ આપ્યા છે, એમાંથી જો આપણે t નો લોપ કરી અને પહેલા કાર્ટેશિયન સમીકરણ મેળવીએ તો પણ સમ થાય. These are parametric equation, and from this we will get first Cartesian equation and then we will find dy by dx. તો જો t નો લોપ કેવી રીતે કરાય, એલિમિનેટ કેવી રીતે કરાય જરા સમજો. આ બેનો આપણે ગુણાકાર કરીએ x y,
તો x એટલે અંડર રૂટ a રેસ ટુ sin ઇનવર્સ t ગુણ્યા અંડર રૂટ a રેસ ટુ cos ઇનવર્સ t. તો મિત્રો આ ગુણાકારને તમે આમ સળંગ કરી શકો તો આ અંદર થઈ જશે a રેસ ટુ sin ઇનવર્સ t ગુણ્યા a રેસ ટુ cos ઇનવર્સ t. અને પછી આને આમ સાદુરૂપ આપી શકાય કે અંડર રૂટ a રેસ ટુ sin ઇનવર્સ t પ્લસ cos ઇનવર્સ t. આ આધાર સરખો હોય બે સેમ હોય તો આ ઘાત છે એનો સરવાળો થાય ડિગ્રી પ્લસ થઈ જાય અને sin ઇનવર્સ t પ્લસ cos ઇનવર્સ t એટલે પાઈ બાય 2 થાય એટલે આ થઈ જાય અંડર રૂટ a રેસ ટુ પાઈ બાય 2. તો આ આપણે t નો લોપ કર્યો કહેવાય. આ જે તમને મળ્યું ને એ કાર્ટેશિયન સમીકરણ મળ્યું અને હવે તમે જો આનું વિકલન કરો તો અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લાગે xm નમ y નું dy by dx plus ym નમ અને d by dx of x is equal to આ અચળ પદ છે એટલે આનું વિકલન શૂન્ય થાય. તો આ સાદુરૂપ થઈ ગયું x into dy by dx plus y is equal to 0 and therefore dy by dx is equal to minus y upon x. તો આ આપણે પ્રચલ સમીકરણ ઉપરથી કાર્ટેશિય સમીકરણ શોધી અને પછી વિકલન કર્યું. જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, તો અહીંયા આપણે એક્સરસાઇઝ 5.6 પૂરી કરી છે. ધ્યાનથી ભણી લેજો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.